नमस्कार, मी सोफिया कमलाकर कोळी। चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्ताने संस्थेच्या भव्य क्रीडांगणावर खो खो स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे। आज त्या स्पर्धेचा अंतिम सामना आहे। त्याच सामन्याची मी तुम्हाला एक छोटीशी झलक दाखवणार आहे आणि मला खात्री आहे तुम्हाला नक्कीच आवडेल। तर लाईक करायला विसरू नका आणि चला माझ्यासोबत आपण तो सामना बघूया। समाजाचे ॲडव्होकेट रमाकांत देवजी कोळी हे खेळाडूंची ओळख करून देतात। राज क्रीडा मंडळ कुळगाव विरुद्ध युवक क्रीडा मंडळ। राज क्रीडा मंडळ कुळगाव विरुद्ध युवक क्रीडा मंडळ कल्याण। So guys, as you can see, the trophies behind me are sponsored by son and daughter of our former president of Anand Bharti Samaj, late Narayan Devji Koli. So we'll ask them how they feel about the festival of Champashashti Utsav. So we'll hear through them itself. Definitely, hello everyone. It's a pleasure and it's an honor to be here. Since our late father expired about 7 years back, since then we have been sponsoring these trophies for this wonderful show. Champashashti has a lot of meaning and a lot of importance in our life. We used to come here every year, and with this we have this Kho tournament going on since many years. Since last 7 years we have been actively associated with it as family members of Mr. N.D. Kohli, who was a former chairperson of this institute, Anand Bharti Samaj, and we are extremely proud to be here. Every year we come here for this tournament and we enjoy it. We are proud to be associated with as his family members. You would like to say something? Yeah, first of all, it is a very privilege to be the sponsor of this event, and we will continue as a sponsorship. It's not a sponsorship, we are encouraging the people. It's when you sponsor a sport, you are encouraging the sport basically, and Kho is not that as cricket. So we have to encourage this sport, and we are really happy and we are really confident that we will sponsor to every year. And I just can't tell you in words how we feel right now. And I personally thank to Mr. Kamlakar Kohli for giving his full support, energy and his efforts. Because of his efforts this is happened, because as you know it was raining for last 2 days, and his effort was absolutely enormous, outstanding efforts, and for that reason we salute to Kamlakar Kohli also, and be thankful to all our dignitaries who is behind our stage, president, then vice president of the Anand Bharti Samaj, and this will continue, I hope, and we will continue this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So we'll go ahead with the match. So stay tuned and keep watching.
अरे ठीक है
So now we will hear with our president, Advocate Ramakant Devji Koi, how he feels about this event which is going on. So we'll hear from him itself. नमस्कार. प्रथम या चंपाषष्ठी उत्सवाच्या आपल्याला खूप शुभेच्छा. मित्रहो, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. तसंच आजचा दिवस हा खूप महत्त्वाचा आहे. खो-खोच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपल्याला माहीत आहे, खो-खो म्हणजे या करोना काळातली खो-खो स्पर्धा संबंध महाराष्ट्र राज्यातली आपली एकमेव संस्था अशी आहे की त्यांनी आपण ती आयोजित केलेली आहे. याचा आपल्या सर्वांना माझ्याप्रमाणे अभिमान आहेच. तर या निमित्त मी आपल्याला खूप शुभेच्छा देतो आणि आपणसुद्धा या स्पर्धेचा आस्वाद किंवा थरार अनुभवावा अशा प्रकारची आपल्याला विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी हरेश्वर मोतीराम मोरेकर. आपण संपूर्ण चंपाषष्ठीनिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आमच्या संस्थेमध्ये अनेक उपक्रम याच्यात राबविले जातात, पण करोना काळामुळे आम्हाला हे राबवता आले नाहीत. तरी पण खो खो स्पर्धा घेतली गेली आणि त्याच्यामध्ये वैशिष्ट्य असं की त्याच दिवशी सकाळी पाऊस पडला आहे, पण मुलांनी आणि कमळाकरनी स्पेशली जास्त मेहनत घेतली आणि ते ग्राउंड तयार करून ह्या खो खो स्पर्धा संपूर्ण त्यांनी पार पाडल्या. तसेच रांगोळी प्रदर्शन झाले. रांगोळी प्रदर्शनामध्ये सुद्धा त्या लोकांनी भरपूर मेहनत घेऊन 4-5 दिवस सतत रात्रंदिवस जागून त्यांनी त्या रांगोळ्या कंप्लीट केल्या. तर या निमित्ताने मी सर्व सभासदांना, हितचिंतकांना आणि खेळाडूंना मी चंपाषष्ठीनिमित्त शुभेच्छा देतो. नमस्कार, मी प्रकाश ठाणेकर, उपाध्यक्ष संस्थेचा. आत्ता जो आनंदाचा माहोल आहे याच्यामध्ये हे सगळं कार्य तडीस नेण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि मुलांचा जोश जो असतो तोच त्याला कारणीभूत ठरत असतो. त्याचबरोबर प्रेक्षक वर्गाने जी दिलेली साथ असते ती साथ ही अतिशय महत्त्वाची असते. प्रेक्षकांच्या मदतीशिवाय कोणतेही कार्यक्रम होणार नाहीत. तसा आजचा प्रेक्षक वगैरेसुद्धा भरपूर जमलेला होता. त्यांनी उत्सुकपणे ह्या स्पर्धेला साथ दिलेला आहे. खो खोच्या स्पर्धा झाल्या चालू आहेत. त्याचबरोबर मगाशी जो रंगवलीकरांचा जो ह्याचा कार्यक्रम झाला त्यावेळेलासुद्धा त्यांनी काढलेली जी रांगोळीची जी एक चित्र काढलेली होती ती पाहण्यासारखी होती. ती सर्वांनी जरूर पाहावीत. अशा प्रकारे आमच्या ह्या सोहळ्याला आपण येऊन जो उत्स्फूर्त सहभाग घेतलात त्याच्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. धन्यवाद.
एक
Yes,
माझ्याबरोबर संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत संदीप कोळी. तर ह्या उत्सवाबद्दल त्यांच्याकडून थोडीशी माहिती आपण जाणून घेऊया. एकतर ही स्पर्धा आमची यशस्वीरित्या पार पडली हेच आमचं एकदम आम्ही भाग्य समजतो आहे, महाराजांचा आशीर्वाद समजतो आहे. आणि आम्ही अपेक्षाच नव्हती आणि शेवटी स्पर्धा सुरू व्हायच्याच वेळेला पाऊस पण आला आणि म्हणजे आमचे देशी खेळ प्रमुख कमलाकर कोळी यांचा पण मूड सगळा गेला होता. पण महाराजांच्या आशीर्वादाने सगळं व्यवस्थित झालं, ग्राउंड पण पटकन सुकलं आणि ही स्पर्धा त्यांच्याच 100% त्यांच्या मेहनतीने ही सक्सेस झाली. त्याबद्दल त्यांचेही सुद्धा धन्यवाद. धन्यवाद सर. सगळ्या संघांनी वरती या, सगळ्या टीमनी वरती या, आनंद भारतीच्या सगळ्या पूर्ण टीमनी वरती या. कोच आणि मॅनेजर, आनंद भारती स्पोर्ट्स क्लबचे कोच आणि मॅनेजर. एक मिनटं, कोच आणि मॅनेजर पटकन यायचं आहे. मास्तर पुढे या. रमाकांत कोळी आणि कार्याध्यक्ष देवदत्त पुढे या ना, पुढे या ना. थोडे दिसणार नाही ना थोडे पुढे या. गौरी पुढे ये. हां, बाकीच्याने खाली बस. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकवलंय द युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ठाणे. पूर्ण संघाने वरती यायचंय. देवदत्त कोळी याला मी विनंती करते की त्यांनी हे पारितोषिक वितरित करायचे. कोच आणि मॅनेजर युनायटेडचे त्यांनी पण मिथून कोळी वरती यायचंय पटकन. एक मिनटं मिथून कोच मॅनेजर. टाळ्या वाजवायच्या होत्या. खूप छान. तर या स्पर्धेमध्ये द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक पटकवलंय युवक क्रीडा मंडळ कल्याण. कोच मॅनेजर यांनी वरती यायचंय. कोच आणि मॅनेजर यांनी वरतीवर यायचंय. कार्याध्यक्ष हरेश्वर मोतीराम मोरेकर हे बक्षीस वितरित करतील. असं पुढे तर या स्पर्धेमध्ये विजयी ठरला आहे राज क्रीडा मंडळ कुळगाव. विजयी संघ आहे राज क्रीडा मंडळ कुळगाव. कोच मॅनेजर वरती यायचे. खेळाडूंनी खाली बसून घ्यायचे तर मग सगळेजण दिसतील. खेळाडूंनी खाली बसून घ्यायचे बाकीचे खेळाडू. सो आज जी खो खो स्पर्धा इथे आयोजित केली त्याची ही प्रथम आलेली टीम आहे. तर आपण त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा होता ते आपण त्यांच्यातूनच ऐकूया, ते काय बोलतायत. मी सर्वात प्रथम आनंद भारती समाज ठाणे यांचं आभार मानतो की आम्हाला इथं येण्यात म्हणजे संधी दिली. आम्ही ह्या खेळाचा म्हणजे अतिशय उत्कृष्टपणे आनंद घेतला आणि याचं यश म्हणजे आमचे क्रीडा शिक्षक
किशोर पाटील, तसेच बाळा जाधव, तसेच माझे सहकारी शेरकर सर, सर्वांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं. आणि ह्या यशाचं एकमेव कारण म्हणजे सर्व मुलं रोज संध्याकाळी प्रॅक्टिस करतात, मेहनत करतात, तेव्हाच ह्या म्हणजे आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. आणि आम्ही म्हणजे फायनल मारलेले आहे इथं. धन्यवाद. संस्थेचे देशी खेळ प्रमुख श्री कमलाकर शंकर कोळी, त्यांना आपण त्यांचा अनुभव विचारूया की काय होता या स्पर्धेबद्दल. नमस्कार, मी कमलाकर शंकर कोळी. ही स्पर्धा चंपाषष्ठी उत्सवानिमित्ताने मी दरवर्षी घेतली जाते, पण यावर्षी या करोनाच्या काळात कोणी स्पर्धा घ्यायला तयार नव्हतं. एकमेव संस्था श्री आनंद भारती समाज ठाणे यांनी ही पहिली स्पर्धा 8 महिने या लॉकडाऊनमध्ये बरीच मुलं खो खोची सराव करत होता, पण तरी पण त्यांना खेळायची संधी मिळत नव्हती. ती संधी आनंद भारती समाज यांनी मिळवून दिली. आणि ॲडव्होकेट रमाकांत देवजी सचिव, संदीप प्रभाकर कोळी कार्याध्यक्ष, हरेश्वर मोरेकर, त्याचप्रमाणे खेळाडू सुनील कोळी, प्रणय कमले, राहुल जावडे, हर्षल कोळी, नागेश कोळी, विवेक मोरेकर यांनी अतोनात प्रयत्न करून ही टुर्नामेंट यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि यापुढे पण अशा स्पर्धा या व्यायामशाळेमध्ये, या समाजामध्ये होतील असं मी आपणास सांगू इच्छितो. आणि ही स्पर्धा अतिशय चांगली आणि सुंदर झाली. सर्व मुलांनी चांगलं काम केलं. धन्यवाद. So hi guys, if you have liked today's video, don't forget to give a big thumbs up, share with your loved ones, and don't forget to subscribe. I'll be back with more videos. Thank you so much for watching guys.